आज हमारा और आप सबका बहुत सौभाग्य है हमें आशीर्वाद देने के लिए और आपका अनशन पूरा कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री श्री सेवा सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका आगमन हुआ है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनका आशीर्वाद हमें सबको प्राप्त हो रहा है और इस आंदोलन को उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ी शक्ति, ताकत, ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। हम अभी आए हैं देश देशांतर में गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए। श्री सेवा सिंह जी संत बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसा कि हम लोग भी मानते हैं कि सेवा परमो धर्म, कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हजारों हजारों लाखों लाखों असहाय लोगों के लिए वो सहायक बने हुए हैं गुरु महाराज की कृपा से। तो आप सबकी तरफ से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे अटोहा गांव से जो 11 साथी कल से अनशन पर थे, उनका अनशन को वो पूरा करेंगे। और दूसरे साथी आज जो हमारे बीच में आए हैं, बजादा पहाड़ी से हैं, गहलव से हैं, वो यहाँ पर आ जाएं, उनको स्थान दिया जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद, संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जो अनशन पर बैठेंगे 24 घंटे के लिए, बजादा पहाड़ी गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। आज ब्राह्मणों की तरफ से अनशन पर वो बैठेंगे। बजादा पहाड़ी के हमारे 11 साथी वो यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਛਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਆ। वो आपको आशीर्वाद देंगे। 5 मिनट में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और ईश्वर से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत हो और इस मिशन में हम सबको कामयाबी मिले। आदरणीय श्री सेवा सिंह गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो किसान आंदोलन, किसान संघर्ष जो बड़े काफ़ी दिन से चल रहा है, जो पलवल में भी, जो मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से और लोकल पलवल जो सब सूबों व स्टेटों में जहाँ पर संगत आई है, जहाँ जो 24 घंटे का जो हड़ताल का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो पहले पिछकाल के बैठे प्रेमी उसको किसान को आज विधायकी मिली है और दुए जो किसान वीर आए ने उसको हम जो इस बैठने का तैयारी कर रहे हैं। बहुत क्योंकि जो देश भर में किसान जो इसका ऐसा काला कानून जो 3 कानून बनाए थे उसके विरोध में सब बच्चा हर प्रकार के, हर किते के जो नौजवान बच्चे, बीबियां, भाई जो देश में सड़कों में हैं, उसके रोष में जहाँ पलवल में अड्डे में जो ये संघर्ष आ रहा है और लोकल संगत की बहुत बड़ी महत्व है, बहुत बड़ी जरूरत थे मिलती हैगी है। सो दास की अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरदास बेनती है जो संघ सफलतापूर्व चल रहा है और इसको विजय बख्शे और ऐसी सफलता महाराज पातशाह कृपा करे। और जो भी जहाँ पर काल के जो बैठे भाई साहब बैठे ने उनका भी धन्यवाद है, जो आज बैठ रहे हैं भूख हड़ताल में उनका भी धन्यवाद है। समय समय अपने बारी से बैठते हैं। सो सभी लोग जो खा पाया जो जहाँ इलाके के भी समय समय गाँव से आते हैं और सभी का धन्यवाद है। सभी का फर्ज भी है क्योंकि जो किसान का बेटा है, जो किसानी करता है और जो उसके जो कणक चावल वगैरह जो उगाता है उससे सारा पेट भरता है सारा दुनिया के लोग, क्योंकि खाने से बिना कुछ का भी गुजारा नहीं है। तो किसान के महाराज ने वो जो ड्यूटी दी है कि किसान ने वो फसल बीनी है और लोगों का पेट भरने के लिए उसने दासन कृत करनी है। जो ये गुरु कृपा करे, सच्चे पातशाह सफलता बख्शे। धन्यवाद है स्वामी जी का, सब संगतों का जो जहाँ पर आज बैठे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी का, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब हमारे दूसरे जो अनशनकारी हैं बजादा पहाड़ी से, उनसे निवेदन है कि वो मंच के नज़दीक आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप 24 घंटे बैठे हैं भूख हड़ताल पर, तो आपको पहले तो ये बताइए कि कोई किसी तरह की तकलीफ कोई महसूस हुई आपको? नहीं, हमें कोई महसूस नहीं हुई तकलीफ। तो अभी आप क्या जो ताड़ना क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत बुरी है, यह सरकार है फितना वोट देने के, और ये किसानों के हित में जो कानून बनाए गए कानूनों ने वापस ले, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जीत के आएंगे। संगत जी, ये हुण ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲਵਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਬਖੇਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਪਲਵਲ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਵਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਵਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ 5-5 ਪਿੱਪਲ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਲਵਲ 'ਤੇ 10 ਪਿੱਪਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਪਿੱਪਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਸਾਰੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇਵ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਰਵਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਛਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਲਵਲ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ
ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਐਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਟਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 16-17 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਲੇਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਡਟੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਮਨੋਬਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਜੋ ਰਾਸਿਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਿਛੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ। ਅਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਛੂਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਛਾਂਸਾ ਪੈਂਦਾ, ਛਾਂਸਾ ਪੈਂਦਾ, ਛਾਂਸੇ 'ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਕੁਛ 4 ਕਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-50 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ।